الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan salat Idul Adha dengan penuh khidmat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan salat Idul Adha dimulai, izinkan kami mewakili takmir Masjid Darussalam menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami segenap pengurus takmir Masjid Darussalam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Idul Adha tahun ini, baik dalam pelaksanaan ibadah maupun penyaluran hewan kurban. Yang ketiga, semoga hewan kurban yang telah diserahkan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha tahun 1447 Hijriah adalah Imam Ustaz Alfian dan Khatib Bapak Haji Satun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada Ustaz Alfian kami persilahkan. Mohon diluruskan dan dirapatkan suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبدون إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di halaman Masjid Darussalam dengan keadaan sehat walafiat serta iman yang kokoh, sehingga dengan keimanan yang kokoh kita mampu melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dengan baik. Kaum muslimin yang berbahagia, mulai terbit matahari kemarin kita berpuasa, kemudian membatalkan setelah terbenam matahari, lalu membaca takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Semua dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam seluruh dunia berkumpul di padang Arafah yang suci. Sekarang tahun 2006 berkumpul sekitar 1.600.000 sampai 1.800.000 berkumpul di sana memenuhi panggilan Allah melaksanakan rukun haji wukuf di padang Arafah. Semuanya berkumpul memohon ampun kepada Allah dan mohon apa saja yang diinginkan oleh manusia. Lumajang sendiri diberangkatkan jumlahnya adalah 1.257 yang terdiri dari 574 laki-laki, 683 perempuan. Sekarang berkumpul di padang Arafah dan lontar jumrah di Mina. Kaum muslimin yang berbahagia, kita bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan syariat-syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bapak Nabi, sebagai bapak para Rasul. Nabiullah Ibrahim mendapat satu gelar yang sangat tinggi, oleh Allah disebut Khalilullah, kekasih Allah. Hamba Ibrahim kekasih Allah. Jarang orang memperoleh atau para rasul memperoleh gelar itu. Nabiullah Ibrahim memperoleh gelar Khalilullah, kekasih Allah. Lalu bertanya seorang sahabat daripada Nabiullah Ibrahim, bertanya, li ayyi syai'in takhadzaka Allahu khalilan? Bi thalathatin asya'a. Ikhtartu ala amarallahi ala amri ghairihi wa mahtamamtu bima takaffalallahu li wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad-dhaif. Artinya, gerangan apakah yang menyebabkan Allah menjadikan engkau kekasihnya Khalilullah? Nabiullah Ibrahim menjawab, ada 3 faktor yang Allah senang kepadaku diberi gelar Khalilullah. Yang pertama, saya memilih urusan Allah daripada urusan yang lain. Bisa kita buktikan panggilan Allah kepada Nabiullah Ibrahim supaya putranya Ismail yang sudah bisa berusaha diperintah untuk disembelih. Ujian yang sangat berat. Perintah ini didahulukan oleh Nabiullah Ibrahim. Dia sangat mendahulukan, sangat memperhatikan perintah-perintah urusan Allah. Dia mengabaikan urusan-urusan yang lain. Maka disembelihlah. Karena Ismail adalah anak yang soleh, dia pasrah. Jika itu ayahku, perintah Allah, laksanakan, insya Allah saya dalam keadaan sabar. Ini mengandung makna para jamaah yang dirahmati Allah. Kita yang sudah mungkin diberi harta yang melimpah, punya mobil yang baik, punya rumah, punya ladang yang luas, tapi dia berat untuk melaksanakan kurban. Menyembelih kurban merasa berat, sehingga walaupun mempunyai kendaraan yang baik, rumah yang mewah, tapi dia enggan untuk melaksanakan panggilan Allah, perintah lewat Ibrahim itu untuk menyembelih kurban. Dia masih senang untuk mengumpulkan harta yang berlimpah. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah watak karakter Ibrahim, mendahulukan perintah Allah dan mengabaikan yang lain. Kita sekarang ini adalah nanti menyembelih kurban, maka abaikan yang bukan perintah dari panitia sebagai pelaksana ujian, ngoli, buruh kepada teman-teman saudara-saudara yang menyerahkan itu. Kita semua sukarelawan untuk melaksanakan korban itu.
maka laksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang digariskan oleh panitia, oleh ketua, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu bukan miliknya, jangan diambil. Mendahulukan perintah, mendahulukan kewajiban, hak dan lain sebagainya. Walaupun nanti panitia berseragam, tidak semuanya mendapat jatah. Seperti saya punya cucu 5 seragam semua. Ya enggak, semuanya enggak dapat 5 itu. Karena hanya penggemar ikut ke sana. Wah, panitia dapat ya. Kalau cucunya 6 dapat 6. Itu hanya seragam. Jadi yang kerja nanti bapak, ibu, panitia yang lain, saudara-saudara itu yang mendapat. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian bagian-bagian yang lain jangan menjadi urusan yang kemudian menjadikan nama yang tidak baik. Misalnya yang sepele, kokot. Semua kokot dikumpulkan. Kokot ambi, kokot sampai kumpulkan. Sekero kokot baik nih. Ijin panitia, gimana kokohan? Jadi dahulukan yang baik. Jangan sampai barang yang sepele menjadi nama yang tidak baik. Seneng kopeng polongkap. Makanya dahulukan perintah-perintah Allah, kemudian lewat daripada panitia sebagai pelaksana kurban. Yang lebih penting adalah kita mendahulukan perintah Allah, panggilan sholat. Kalau sudah adzan, sebelum adzan kita sudah siap karena sudah tahu. Itu artinya mendahulukan panggilan Allah. Jangan sampai kita menjadi manusia masbuk. Jadi titelnya titel bukan Holilullah nanti. Ya bener sholat Jumat sudah khutbah baru datang, sudah mulai baru datang. Nah, kita mencontoh Nabiullah Ibrahim. Jadi saya milih urusan Allah daripada urusan yang lain. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah gundah terhadap apa-apa yang telah ditanggung oleh Allah untukku. Jadi Nabiullah Ibrahim itu tidak pernah gundah, tidak pernah susah. Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Rizki. Rizki sudah ditata. Mulai lahir, sebelum lahir sudah ditulis rezekinya, sudah diberikan oleh Allah. Bahkan ulat yang ada di dalam batu itu sudah ada jatahnya, rizkinya itu. Maka jangan takut orang-orang atau manusia kalau punya anak, punya satu saja, takut tidak bisa memberi makan, bagaimana besok rumahnya, bagaimana besok kendaraannya, apa kerjanya anak saya, satu saja atau dua saja cukup. Tanyakan yang punya anak 12, tidak pernah kurang makan, sudah ada jatahnya. Pekerjaannya ada sendiri-sendiri, sudah dijatah. Jangan takut. Jadi bagi yang muda-muda, silahkan untuk memproduksi anak itu, jangan takut. Jadi itulah Allah bahwa Nabiullah Ibrahim tidak pernah gundah semacam itu. Istri juga demikian, suami istri sudah ada jatahnya. Ini suaminya, ini istrinya. Walaupun
mencari kemana-mana. Kalau istrinya ada di Wodgale, dia di Wodgale. Tapi di Wodgale disediakan banyak, tahu-tahu ada di Tasikmalaya di Bandung, Jawa Barat. Ada di Banyuwangi, ada orang Medan dan lain sebagainya. Jadi bagi saudara-saudara yang belum menikah, jangan gundah. Ada itu sudah ada. Cuma kita berdoa minta kepada Allah berikan jodoh yang cantik, yang kaya, yang agamanya bagus, nasabnya bagus. Itu pilihan yang harus kita panjatkan dalam doa. Ya andai kata kita tidak diizinkan oleh Allah supaya istrinya adalah orang yang hitam pekat, ya jangan, karena itu sudah jatahnya. Yang ketiga, kata Nabiullah Ibrahim, saya tidak pernah makan malam atau siang melainkan bersama tamu. Nah, itu keunggulan Nabi Ibrahim, karakter yang ketiga. Dia tidak pernah makan siang atau malam kecuali dengan tamu. Jadi dikatakan dalam kitab itu, Nabiullah Ibrahim itu sampai berkilo-kilo mencari tamu untuk makan bersama. Baru dia makan kalau ada tamu. Kalau tidak ada tamu nggak makan. Jadi kita belajar untuk mengajak orang makan di rumah. Kalau tidak ya tasakuran lah. Kalau tidak lagi bawa ke masjid lah. 10 kilogram beras dan lain sebagainya. Ini sudah belajar memberi makan kepada orang lain. Jadi Nabiullah Ibrahim itu puasanya atau tidak makannya adalah karena tidak ada tamu. Kalau ada tamu baru makan. Itu makanya bapak-bapak di sini dulu pernah minta tolong ke rumah bulu bede saya, minta tolong misalkan ke dapur makan. Setelah datang tak minta tolong apa? Minta tolong ada makan bersama. Mau pentai tolong madeng bagus sore minta tolong. Nah itu adalah merupakan suatu watak dari Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim adalah menjadi kekasih Allah. Jadi kalau ingin menjadi kekasih Allah, dahulukan yang pertama panggilan Allah. Yang kedua, kita jangan pernah susah atau gundah semua yang sudah menjadi ketentuan Allah. Yang ketiga, bahwa kita ini adalah tidak pernah makan siang, malam atau pagi kecuali dengan tamu. Dengan artian yang lain, kita belajar memberi suguhan kepada tamu. Apakah itu karo jamudin, apakah itu karo cangkarok lainnya, mangkina, dan dicepatkan untuk selalu memberikan makan kepada orang lain. Paling tidak air, memberikan air kepada tamu. Kaum muslimin yang bahagia, kita berdoa mudah-mudahan kita bisa mencontoh keunggulan daripada Nabiullah Ibrahim. Kita berdoa kepada Allah. Yang terakhir, Nabiullah Ibrahim itu sangat memperhatikan daripada kader, daripada keturunan. Maka Nabiullah Ibrahim selalu berdoa agar diberikan anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Bagaimanapun kata bapak atau ibu, nakalnya anak
tetap didoakan dengan doa yang baik. Jangan sampai salah ucap kepada anak. Jangan sampai mengucapkan yang salah, memuji yang salah, mendoakan yang salah. Tetaplah kita mendoakan kepada semua anak keturunan kita menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, Rasulullah, dan taat kepada kedua orang tua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syar'i wa ahli dhair wa ja'alna minal maqbulin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo salaman berkeliling dah biasa.